भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिनतारकं प्रभु श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो आनंदलीलामय विग्रहाय हिमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनुकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो। लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसं गौरी प्रेमो प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधुर्नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपाल वेशम। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरे प्रिये। महाभावस्वरूपातं कृष्णो प्रिया भूरियसी प्रेमी भुक्ति प्रदे देवी राधिका त्वं नमाम्यहम्। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पदोरेणुम् अभिघ्नसो यशां हरि कथाद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम्।
চতুর্বদন ব্রহ্মা দেবাহুর পরো হরি অভালোচন শম্ভুর ভগবান বদরায়ণী জং প্রভজন্তমনুপেতমপেত কৃত্যং দৈপায়ন বিরহ কাতরয়াজুহাব পুত্রেতি তন্ময়াতয়া তর্ভয়োভিনেদুস্তং সর্বভূত হৃদয় মুনিমানতস্মি তমাদিদেবম করুণানিধানম তমালবর্ণম শ্বেতাবতারম अपारो संसारो समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहा हईते विघ्न नाशय अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। वृंदावनेश्वरी 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 तुम्हारो चरण नुपुरे धुने तुम्हारो चरण नुपुरे ध्वनि तुम्हारो चरण नुपुरे ध्वनि तुम्हारो चरण नुपुरे ध्वनि सुनिब की श्रुति हरे सुनिब की श्रुति भोरे तुम्हारो चरणे नुपुरे ध्वनि শুনিব কি শ্রুতি ভরি শুনিব কি শ্রুতি ভরি। রাধে ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদে শঙ্খ চন্দ্র বল্লী ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদি শঙ্খ চন্দ্র বল্লী। রাধে যাব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন যাব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন হরিব নয়ন ভরে হরিব নয়ন ভরে যাব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন দেখিব নয়ন
হেরিব নয়ন ভরি চরণ সুগন্ধ অঘ্রাণ করিয়া চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া চরণ সুগন্ধ অঘ্রাণ করিয়া চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া হইব কি অনুমত চরণ সৌগন্ধি আঘ্রাণ করিয়া হইব কিয়ন মত রাধে যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া চরণ অগ প্রেমময়ী রাধে প্রেমময়ী রাধে রাধে তোমার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া আমি জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত তোমার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া আমি জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত সুগন্ধি শরীরে চরণ যুগল সুগন্ধি চলিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াব ধীরে সুগন্ধি চলিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াব ধীরে রাধে সে চরণ অমৃত পান করি কবে হে চরণামৃত পান করি কবে আমি ভাসিব আনন্দ নিরে ভাসিব আনন্দ নিরে সে চরণামৃত পান করি কবি ভাসিব আনন্দ নিরে ভাসিব আনন্দ নিরে রাধে রাধে বলে তোয়ানামা বলে রাধে রাধে বলি তুয়া নামা বলি গাইব উচ্চ স্বরে রাধে রাধে বলি তুয়া নামা বলি গাইব জয় সরে রাধে নামের
এমন পরাণ তোমার নামের সহিতে এমর পরাণ রাধে যাবে তুয়া পদ তলে যাবে তুয়া পদ তলে তোমার নামের সহিত এমর পরাণ রাধে যাবে তোয়া পদ তলে যাবে তোয়া পদ তলে শৈলেন্দ্র মুকুট মুনি গোবর্ধন শৈলেন্দ্র মুকুট মনে গবরে ধন ঘটেতে নিবাস করে শৈলেন্দ্র মুকুট মনে গবরে ধন তটেতে নিবাস করি দিন কৃষ্ণ দাস নিবেদন করে দিন কৃষ্ণ নিবেদন করে আমার পূর্ণ কর প্রাণে হরে পূর্ণ কর প্রাণ সরে দিন কৃষ্ণ নিবেদন করি পূর্ণ করু প্রাণে ধরি পূর্ণ কর প্রাণে জয় শ্রী রাধে শ্রী রাধে। जय श्री राधे। जय जय श्री राधा रानी की जय, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे राधे श्याम। श्री शुकवाच कृत्वा मुखन्नवशुच शशनेन शुद्धत् बिम्बाधरणी चरणेन भुवं लिखन्त्य अश्रुरुपात्तं वशिभिः कुचकुङ्कुमानितस्थु मृजन्त उरुदुःखो भारास्म तुष्णे। সর্ববেদান্ত সার পুরাণ চক্রবর্তী এবং এতে চাংসকলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং সেই প্রাণ গোবিন্দের শব্দ ব্রহ্মময় বিগ্রহ এই শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে 29তম অধ্যায় 29 সংখ্যক শ্লোক মন্ত্রে পরমহংস চূড়ামণি শ্রীমৎ সুখদেব গোস্বামী পাদ রাসলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতকে ধারাবাহিকভাবেই চলেছেন। একের পর এক
মেঘ গর্জনে আশায় বুকটা ভরে নিয়ে তৃষিত চাতকিনী যেমন ছুটে আসে, মেঘের নিকটে কিন্তু সুশীতল স্নিগ্ধ বাড়ির পাতের বিনিময়ে যদি বজ্রপাত পায়, তাহলে সেই চাতকিনীর যে দশা, আজকে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের এই উপেক্ষাময় বাণী শ্রবণে সমস্ত অনুরাগিনী গোপিকাগণের পরিস্থিতিটি বড় শোচনীয় হয়ে গেল। সুকমণি বলছেন, মহারাজ কি অদ্ভুত, কি বিচার, দেখো দেখো, নিজেই তো বংশীর গানে গানে তাদেরকে আমন্ত্রণ করেছেন এই সর্বলীলা মুকুটমণি মহারাস লীলা সাধনের জন্য, আর সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করে গোপিকাগণ তাদের সমস্ত প্রকার ধর্ম, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, ইহকাল পরকালের পরিণামের চিন্তা, এমনকি যেটি বাস্তবে কখনো সম্ভব হয় না, গুণময় দেহকে পর্যন্ত তারা ত্যাগ করে গোবিন্দের সেবাযোগ্য দেহ নিয়ে আজকে সবাই উপস্থিত হয়েছেন শ্রী গোবিন্দের নিকটে। কিন্তু হায়, স্বাগত বার্তাতেই গোপিকাগণ মরমে মরে যেতে শুরু করলেন। স্বাগতং वो মহাভাগা, হে মহাভাগ্যশালিনী। কিসের ভাগ্য? মহাসতীত্বের ভাগ্য। এই প্রশংসা বাক্যে যখন তাদেরকে সাদর আহ্বান, স্বাগতম জানাতে লাগলেন, তখনই গোপিকাগণের অন্তঃকরণ বিমূঢ় হয়ে গেল। যে বক্তব্য তো অনুকূল নয়, যেন সম্পূর্ণ প্রতিকূল। আমরা যেন কোনো বিশেষ সম্মানীয় জন এসেছি, এবার তাদের প্রতি যেন তিনি নিছক কর্তব্য সাধন করছেন, এছাড়া আমাদের সঙ্গে তার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। তারপর তারা তো কিছুই বললেন না, আর গোবিন্দের চরণ সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে তারা গেলেনও না। যাবেনই বা কোথায়? তারা যাওয়ার চিন্তাকে চিরকালের জন্য ছেদন করে এসেছেন, যেখানে গেলে আর ফিরতে হবে না কোনো দিন, ফেরার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই পূর্ণানন্দময় চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব আমার গোবিন্দ, তার সর্বাত্মক সেবার সৌভাগ্য তাদের আছে, তাই আহ্বানে ছুটে এসেছেন। এখন যাবেন কোথায়? তাই গতকাল আমরা শ্রবণ করেছি যে ভাগবতীর আস্বাদক বৃন্দ বলছেন যে 10টি শ্লোক যেন জ্বলন্ত অগ্নিশলাকা, ঘরের 10 দিক থেকেই যেন সেটি প্রবেশ করিয়ে একই সঙ্গে আগুন জ্বালানো হলো 10 দিক থেকে। তখন গোপীগণের কি অবস্থা হলো?
সেই কথায় বলছেন শুকমুনি মহারাজ, পরীক্ষিত শোনো। কৃত্বা মুখান্নব শুচু শশনেন সুস্বৎ। একের পর এক 10টি উপেক্ষাময় বাণী শ্রবণের পরে গোপিকাগণ নির্বাক নীরব নিথর হয়ে গেলেন। তারা মাথাটা নিচু করে মাটির দিকে তাকালেন। কেন তাকালেন? তারা চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেলেন। যে তাদের কি পরিণাম হবে। অবনত আনন হলেন, শুচু শশনেন সুস্বৎ বিম্বধরানি। এত অনুতাপ তাদের অন্তঃকরণে উদয় হলো। সেই অনুতাপে গোপিকাগণের শ্বাস প্রশ্বাস একেবারে ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আর সেই উত্তপ্ত শ্বাস প্রশ্বাস যখন বারবার পড়ছে উঠছে, তার নাসিকার ছিদ্রের নিচেই তো আছে অধর এবং ওষ্ঠ। কাজেই সেই প্রতপ্ত শ্বাস প্রশ্বাসের স্পর্শে সুস্বদ বিম্বাধরানি। শুকমুনি বলছেন, সদ্য সুপক্ক রসালো এবং আরক্তিম যে বিম্ব ফল, সেই বিম্ব ফলের ন্যায় সরস এবং খুব সুন্দর গোপিকাগণের, প্রত্যেকটি গোপিকাগণেরই অধর এবং ওষ্ঠ। কিন্তু সেই অধর এবং ওষ্ঠের অবস্থা কেমন হয়ে গেল? বিশুষ্ক হয়ে গেল। হয়ে গিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল, বিশীর্ণ হয়ে গেল। চরণেন ভুবং লিখন্ত, মাথাটা নিচু করে তারা বাম চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বৃন্দাবনের ভূমি খনন করতে লাগলেন। অশ্রী রূপাত্ম মসিভি কুচু কুমকুমানি তস্তু। আর তাদের আয়ত নয়ন যুগল হতে উষ্ণ অশ্রু অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত হতে লাগলো। এবং তার ফলে কি হলো জানো মহারাজ? তাদের প্রত্যেকের নয়নে নয়নেই ছিল কজ্জল। সেই অঞ্জনে রঞ্জিত নয়ন যখন অবিশ্রান্ত শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রু প্রবাহ বইতে লাগলো, তখন সেই অশ্রুধারাটি কৃষ্ণ বর্ণ রূপ ধারণ করে তাদের বক্ষ প্রদেশের উপর দিয়ে বইতে শুরু করলে। কুচু কুমকুমানি, তাদের বক্ষ প্রদেশে কুমকুমের দ্বারা সুন্দরভাবে সুসজ্জিত যে পয়োধর যুগল, তাকেও তারা পরিষিক্ত করতে লাগলে। উরু দুঃখ ভারাস মতস্নিম, এবং তাদের দুঃখের বোঝাটা এতই ভার হয়ে গেল যে সেই দুঃখের বোঝা ভার তারা যেন আর বইতে পারছেন না। তাই সবাই তুষ্ণিম ভাব অর্থাৎ মৌন দশা প্রাপ্ত হলে।
এই হচ্ছে শ্লোকের অনুবাদ। এইবার রসিক ভাবুক ব্যাখ্যাকারগণ সেই শ্লোককে নিংড়ে নিংড়ে কত রসের প্রশ্রবণ তারা প্রবাহিত করেছেন, সেটি বলছেন শোকমণি, যে তারা অধবদনে একটু ঘোমটাটা একটুখানি টেনে দিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানোর পরে তখন তারা মনে মনে চিন্তা করলেন। কি চিন্তা করতে লাগলেন? প্রেম অনুরোধাৎ অস্মাকং স্বাভাবিক লজ্জা ত্যাগ এব সম্প্রতি লজ্জাং প্রাপ। আমরা তো ধৈর্য, লজ্জা, কুল, শীল, মান, পাপ, পুণ্য, ইহকাল পরকাল সমস্ত বিসর্জন দিয়ে তার সুখৈক্য তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনাময় প্রেমের উন্মাদনায় ছুটে এসেছি। কেন না? লজ্জা থাকলে ভজন হবে না, ভালোবাসা যাবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য, যে লজ্জাকে ত্যাগ করে এসেছি, হায় হায় সে লজ্জা আবার আমাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করল। আবার যেন অবগুণ্ঠনটা টেনে দিলেন, তারা লজ্জায় অধবদন হয়ে থাকলেন। তাহলে যে প্রেমের প্রভাবে আমরা লজ্জাকে ত্যাগ করেছি, এখন সেই লজ্জায় আবার কারণ হয়ে এখানে দাঁড়ালো, তাহলে তো এটা শুদ্ধ প্রেম হলো না। কেন? শাস্ত্র বলেছেন, এবং প্রেম তত্ত্ব নিয়ে যারা গবেষণা করেন, সেই প্রেমতত্ত্বের আচার্যগণ বলছেন, যত কুলবতীনাং পুঞ্জীভূত লজ্জানম অপ্যাস্মাকং লজ্জা ত্যাগ খলু প্রেম হেতুক এব। আমাদের এই লজ্জা ত্যাগটি হচ্ছে প্রেমের কারণেই। কেন? এমনিই তো প্রচলিত একটি লৌকিক প্রবাদ রয়েছে, ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এই তিন থাকতে নয়। আর প্রেমে লজ্জা ত্যাগই হচ্ছে প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম। কোন প্রেম? আত্মসুখ চরিতার্থময় প্রেম নয়, যে প্রেম কেবল নায়ক নায়িকা, প্রেমিক প্রেমিকা কার দ্বারা কে কতখানি সুখ আদায় করে নিতে পারছে, এই প্রতিযোগিতা যেখানে, সেটাকে প্রেম বলা যাবে না। যে প্রেম কেবল সুখৈক্য তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনায় হবে, এবং যে প্রেমের সমস্ত ধর্মই লুপ্ত হয়ে যাবে, সেটাই প্রকৃত প্রেম বলেছেন প্রেম গবেষকগণ। সচ প্রেম রসবিদাং সঙ্গীত এব নত বিগীত। গোপীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে, এই প্রকার প্রেমেরই প্রশংসা উচ্চস্বরে গান করেছেন মহাজনগণ, নিন্দা করেন নাই। সেই প্রেমের বৈশিষ্ট্য কি না? প্রেমনস্তু লক্ষণ মেতদেব যৎ সবই স্বয়ং পরমেশ্বরমপ্য অতি শয়ন বসে করতি তৎপ্রেমেতি। প্রেম কাকে বলবো না? প্রেমের দুটো দিক, যাকে ভালোবাসা হচ্ছে সে একটা দিক, আর যিনি বা যারা ভালোবাসছেন তার একটা দিক।
তো যারা ভালোবাসছেন বা ভালোবাসে সেই দিককে বলা হয় আশ্রয় তত্ত্ব। আর যাকে ভালোবাসা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন বিষয় তত্ত্ব। তা এই বিষয় তত্ত্বটা যখন কোনো রক্তে মাংসে গড়া মানুষ বিশেষ হবে তাহলে তখন সেটা প্রেম হবে না। কেন না, প্রেমের গতি শুধু মানুষের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম তা নয়। প্রেমনস্তু লক্ষণম এতদেব যৎ সবিষয়ং পরমেশ্বরমপি। যে প্রেমের বিষয় কোনো যুবক নয়, স্বয়ং ভগবান। সেই প্রেমের বিষয় যে স্বয়ং ভগবান, সেই ভগবানকেও বশীভূত করতে অনায়াসে সক্ষম যে প্রীতিবোধ, সেটার নামই হচ্ছে প্রকৃত প্রেম। তা সেই ভগবান যদি বশীভূত না হন আমার ভালোবাসায়, তাহলে বুঝতে হবে আমার এটা প্রেম নয়, এর পেছনে আমার আত্মসুখময় কামেরই প্রভাব আছে। এটা বিচার করে অধঃবদনে গোপিকাগণ তারা মনে মনে বলছেন, ততশ্চ অদ্য अस्माकं প্রেম বিষয় অয়ং কৃষ্ণ। তা আমাদের প্রেমের বিষয় তত্ত্বকে কৃষ্ণ। এবং কেমন কৃষ্ণ না, যে কৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্র তত্ত্ববেত্তা গর্গাচার্য বলেছেন নারায়ণ সমগুণ, যেমন তেমন না। এই নারায়ণের সমগুণ বিশিষ্ট যে কৃষ্ণ, তা আমাদের প্রেমটা যদি যথার্থ প্রেমই হতো তাহলে এই কৃষ্ণ আমাদের প্রেমে নিশ্চয়ই বশীভূত হতেন। আর প্রেমে বশীভূত হলে কি এমনি করে উপেক্ষা কখনো করতে পারতেন? তাতে বোঝা যাচ্ছে যে কৃষ্ণ আমাদের বশীভূত হয় নাই। বশ অভূ তদাস্মাকং প্রেমৈব নাস্তিতি অবগতম। এতে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের কৃষ্ণ প্রেমের উদয়ই হয় নাই। এই যে প্রেম শূন্য জীবন, এই জীবনের যতই গুণ থাক, মহিমা থাক, প্রেম শূন্য জীবন সেটা জীবনই নয়, একেবারেই নয়। এই জন্য তাদের একটা চিন্তা যে আমরা এখনো প্রেম শূন্য, পারলাম না প্রীতমকে বশীভূত করতে, তাহলে আমাদের প্রেম সাধনার মধ্যে কোথাও ত্রুটি রয়ে গেছে। এই একটি হাহাকার, একটা চিন্তা। আর একটা চিন্তা হচ্ছে যে জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে কৃষ্ণানুশীলন। শাস্ত্র কি বলেছে জানি না, গোপিকারা নিজে নিজে চিন্তা করছেন যে আমরা মনে প্রাণে এটাই সম্যক বুঝেছি, কাউকে বুঝাতে পারি বা না পারি, সমগ্র পৃথিবীর জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই উচিত কৃষ্ণকে ভালোবাসা। তিনি একমাত্র সর্বজীবেরই ভালোবাসার ধন, এবং ভালোবাসতে গেলে যে সম্পদ দরকার সেটির নামই প্রেম। তা একে আমাদের প্রেম শূন্য হৃদয়, হায় হায় এই এক চিন্তা। আর আমরা গোবিন্দ সেবায় লাগলাম না। এই সেবাযোগ্য জনম পেয়ে, সেবাযোগ্য দেহ পেয়ে এই সমস্ত চিন্তা করতে করতে সুখমণি বলছেন মহারাজ পরীক্ষিত, তাদের অনুতাপ
লজ্জা এবং চিন্তা এসে উপস্থিত হলো। অনুতাপ হলো যে আমরা গোবিন্দ সেবায় লাগলাম না। এইবার সেই যে লজ্জা এবং অনুতাপ, সে অনুতাপের প্রভাবটা কি করে বোঝা গেল গুরুদেব? বলে বোঝা গেল, ওই দেখো দর্শন করছো না, তারা লজ্জাবৃত বদনে বাম পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে, বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তারা ভূমি খনন করছেন। চরণেন বাম পদাঙ্গুষ্ঠেন ভুবং লিখন্ত। কেন? পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব এই আবার কি? কাউকে বকাঝকা দিলে সপ্রতি ভয়, কিন্তু আমার পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে, এটা স্ত্রী জাতির একটা ধর্ম। যখন কোনো কারণে তারা বিশেষ লজ্জিত, অপমানিত বা অনুতপ্ত হয়, তখন এরকম একটা সঞ্চারী ভাব প্রকাশ পায়। তার প্রভাবটা কি না লিখছে কেন? হে দরিদ্রী বিদীর্ণা ভব তৈ বয়ং প্রবিশাম। বলে যিনি জগতের আধার, সমগ্র জগতের যিনি আশ্রয়, সে গোবিন্দই যখন আমাদেরকে ত্যাগ করলেন, চরণেও ঠাঁই দিলেন না, তা আমরা আর যাবো কোথায়? আর যাওয়ার তো আমাদের স্থান নাই। তাই হে ধরিত্রী দেবী, তুমি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মহাভার, পাহাড় পর্বত নদী বৃক্ষলতা লক্ষ কোটি জীবজন্তু সবাইকে তুমি বহন করছো, ধারণ করেছো। তাই কৃপা করে তুমি একটু দ্বিধা বিভক্ত হও, আমরাই তাতে প্রবেশ করি। এই বলে তারা বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে মৃত্তিকা খনন করতে লাগলেন। আর তাদের হৃদয়ে উদিত যে সন্তাপ, সুকমণি বলছেন, মহারাজ সেই সন্তাপের প্রভাবটা শোনো। উপাত্ত মশিভি কজ্জলাক্তৈরস্ত্রৈ কুচয় কুমকুমানি মৃজন্ত তেন বিচ্ছেদ বর্ধকেন অনুতাপ ক্রকচেন দ্বিধা বিদারিতুম শ্যামসূত্র রেখে দত্তে ইতি সম্ভাবনা ধ্বনিতা। কি আস্বাদন, কত গভীর! টিকাকার বলছেন, উপাত্ত মুসিভি কজ্জলাক্তই, এই তারা কাঁদছেন, যেমন তেমন কান্না নয় তো, একেবারে যেন নিরবচ্ছিন্ন যমুনার ধারা বইছে। তো তাদের নয়নে একেবারে সুন্দর কাজল আছে, তা সেই কাজলটা ধুয়ে গিয়ে দুটি নয়ন দিয়ে গণ্ডস্থল বেয়ে আস্তে আস্তে বুকের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? কুচয় কুমকুমানি মৃজন্ত, তাদের বক্ষ প্রদেশে যে কঞ্চুলিকা, কঞ্চুলিকা অতি স্নিগ্ধ সুগন্ধি শীতল কুমকুমের দ্বারা প্রলিপ্ত, তার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। দেখো দেখো মহারাজ, দুটি নয়ন থেকে কালো মিশমিশে কাজল ধোয়া চোখের জল একটা কালো রেখার সৃষ্টি করেছে। এই কালো রেখার সৃষ্টিটার তাৎপর্য কি জানো? না, অনুতাপ যেন
আজ গোপীগণের হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেওয়ার সংকল্প নিয়েছে। তাই বিচ্ছেদ বর্ধকেন মহান তাপ, ক্রকচ, ক্রকস মানে হচ্ছে করাত। এখনকার জনসমাজ করাতের সঙ্গে আর পরিচিত নয়, আর গ্রামে গঞ্জে করাতিও দেখা যায় না। কিন্তু আমরা ছোটবেলা দেখেছি বিশাল করাত, তার সঙ্গে 2-3 জন লোক কাঁধে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফিরছে, গাছ কাটবে বা গাছ যদি কাটা থাকে তার দিয়ে তক্তা বানাবে। তা তক্তা বানাতে গেলে তখন নিয়ম কি ছিল না, সেই গাছের গুঁড়িটাকে তারা উপরের কিছু অংশ কুড়োল দিয়ে একটু সমান করে চেঁচে ফেলতো। ফেলার পরে তাদের কাছে বিশাল লম্বা তেল কালি মাখানো সুতো, সে যত বড় বড় চওড়া তক্তা হবে সেই সুতোটা দিয়ে তারপরে তার উপরে চাপা দেবে ধীরে ধীরে, তাহলে কালো রেখা পড়ে যায়। দেখা গেল যত বড় গাছ হবে 2-3 কি 10টা তক্তা হতে পারে, তা 10টা রেখা দিয়ে এত এত মোটা মোটা তক্তা হবে। এইবার আড়ার উপরে সেই গাছের গুঁড়িটা তুলে ওই কালো রেখা বধ দিয়ে তখন করাত দিয়ে চিরতে থাকে। তা ওই কালো রেখা লক্ষ্য করে করাত চিরে কাজটাকে খণ্ড খণ্ড করে দেয়। সুকমুনি বলছেন, মহারাজ, যে আজকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিতা হয়ে গোপীগণের এমনই অবস্থা হয়ে গেল যে অনুতাপ রূপ করাত তাদের হৃদয়কে যেন খণ্ডিত করে দেবে, সেই জন্য ওই নয়ন ধারারূপ কালো সূত্র রেখা যেন টেনে দিলে। বিদার তুম শ্যাম সূত্র রেখে দত্তে ইতি সম্ভাবনা। কেন না, তারা সহ্য করতে পারছে না, এই উপেক্ষা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। আরো কি বোধ হতে লাগলো জানো মহারাজ? নয়নোত্থ যমুনা দয় হৃদয়ত সন্তপ নলয়, নির্বাপন শোষণ কাময়র বিবাদেন কস্যাপি জয় পরাজয় বাদিষ্ট ইতি। শ্রী যমুনা যেন এই শোক সন্তপ্ত গোপিকাগণের নয়নকে আশ্রয় করল, করে ভাবছে হায় হায় গোপীরা তো প্রাণে মারা যাবে। কেন তাদের হৃদয়টা এমন তপ্ত হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে, যে এই প্রচণ্ড উত্তাপ তারা সহ্য করতে পারবে না। তো যাতে তাপটা বেশি না বাড়ে, আগুনটা যাতে প্রখর না হয়, আমি জলের ধারা দিয়ে সেটাকে নির্বাপন করবার চেষ্টা করি। এই বলে সুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, জানো গোপীগণের পক্ষ অবলম্বন করে যমুনা দ্বিধা 2 ভাগ হয়ে 2 নয়নকে আশ্রয় করলে, করে তাদের হৃদয়ে যে অনুতাপের আগুন দাউ দাউ করে সহস্র শিখায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন সেটাকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য যেন প্রবাহিত হতে লাগলে হৃদয় বরাবর। কিন্তু হৃদয়ের অনুতাপ অনল দেখছে, ও তুমি আমাকে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছো, তুমি যেমন আমাকে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছো, আমিও তোমাকে শোষণ করে শেষ করে দেব। তাই গোপিকাগণের সেই কাজল ধোয়া চোখের জল যেই হৃদয়ে এসে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে যাচ্ছে। হৃদয়ের অনলকে
আর নির্বাপন করতে পারছে না। তাই যেন প্রতিযোগিতা চলছে, নয়নের জল বলছে হৃদয়ের অনল তোমাকে আমি নিভিয়ে দেবই দেব, ভিজিয়ে দেবই। আর গোপিকাগণের হৃদয়ের সন্তাপ অনল বলছে আমিও তুমি যেই পড়বে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে শুকিয়ে দেব। তা এই প্রতিযোগিতায় কারো হার কারো জিত হচ্ছে না, গোপিকাগণের এই দশা। তা এবম্বিত অবস্থায় সামগ্রিকভাবে তখন গোপিকাগণের পরিস্থিতিটি কেমন হলো জানো মহারাজ? উরু দুঃখ ভারা তুষ্ণিং তস্তু, তাদের দুঃখের ভারটা এত বেড়ে গেল যে তারা আজ বলার ক্ষমতা থাকলে না। অমনি করে মাথা নিচু করেই তারা এইভাবে ভূমি খনন করতেই লাগলে। আর তারপরে কি করলে জানো? পৃষ্ঠং প্রিয়তরমিব প্রতিভাসমানং কৃষ্ণং তদর্থ বিনিবর্তিত সর্বকামা নেত্রে বৃমৃজ্য রুদিত অপহতে স্ম কিঞ্চিত সংরভ্য গদগদগির অব্রুবতামনুরক্তা। পৃষ্ঠং প্রিয়তরমিব প্রতিভাসমান। শোকমুনি বলছেন মহারাজ, এই পরিস্থিতিটি সীমিত ভাষায় ধৈর্য ধারণ করে বর্ণনা করা বড়ই দুঃসাধ্য। সেই গোপিকাগণ, কোন গোপিকাগণ? না অনুরক্তা কৃষ্ণম, শৈশব কাল হতেই যারা পরিণামের কথা চিন্তা না করে সর্বধর্ম উল্লঙ্ঘন করে কৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করে তাতে তারা অনুরক্ত দশা হয়ে আছেন। তো এমন যে অনুরক্তা গোপিকা বৃন্দ, আর সেই গোপিকাগণ নিরন্তর কৃষ্ণকে সর্বাত্মক পাওয়ার ক্ষেত্রে দেখেছেন তারা যে জগতে যত প্রকার কর্তব্য, দায়িত্ব, কামনা, বাসনা সবই প্রতিকূল। সৎ হোক অসৎ হোক, যত প্রকার দায়িত্ব, কর্তব্য, কামনা, বাসনা রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডে, কৃষ্ণ প্রাপ্তির পক্ষে, কৃষ্ণের সুখবিধানের ক্ষেত্রে সবই প্রতিকূল। এই দায়িত্ব, কর্তব্য, বাসনার সঙ্গে আপোষ করে কখনো পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না, আর তার সুখবিধান করা যাবে না। এই জন্য তারা তদর্থ বিনিবর্তিত সর্বকামা, কৃষ্ণ প্রীত্যার্থে তাদের যত প্রকার কামনা, বাসনা, কাম্যকর্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করেছেন, করে তারা শ্রীকৃষ্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন। আর সেই কৃষ্ণ কিনা আজকে একটা চূড়ান্ত সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছেছিল। এতদিন যেন গোবিন্দকে তারা পেয়েছেন, সে পাওয়াটা যেন অপূর্ণ, কিন্তু আজকে বাঁশির গানে যে আমন্ত্রণ ছিল তাতে যেন ব্যক্ত হয়েছিল যে গোপিকাগণের অন্তঃকরণে কৃষ্ণ প্রীত্যাত্মক যত রসের ধারা আজকে একেবারে সব উচ্চারিত হবে। এটি অনুমান করে, প্রত্যক্ষ অনুভব করে তারা কি আনন্দে, কি উল্লাসে
এসে একেবারে আত্মসমর্পণ করেছিলেন গোবিন্দের চরণে। কিন্তু পরিণাম হয়ে গেল এরকম। শুকমণি বলছেন কিছুক্ষণ তারা একেবারে নিশ্চল প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। কি কর্তব্য আমাদের নির্ধারণ করতে পারছেন না। তারপর হঠাৎ ধীরে ধীরে তাদের একটু চেতনা ফিরে এলো। তখন মনে হলো যে শ্যাম এখনো তো থামেনি, বলেই চলেছে গোপী ফিরে যাও, ফিরে যাও, ফিরে যাও, ফিরে যাও, ফিরে যাও, ফিরে যাও। এই উপেক্ষা বচন তো ক্ষান্ত হয় নাই। ওই মাটি খনন করতে করতে স্তব্ধীভূত হয়ে কিছুক্ষণ পরে তাদের একটু চেতনা ফিরে আসার পরে তারা মনে মনে যেন শুনতে পাচ্ছে, কানে কৃষ্ণ যেন বলছেন, আর কেন অযথা বৃথা সতীসাধ্যী রমণী হয়ে এই গভীর রজনীতে একটা পরপুরুষের সঙ্গবিলাস নিয়ে তোমরা এসেছ। এই স্বপ্নটা এখন আর দেখো না। অরণ্যে রোদন করে কোনো ফল পাওয়া যায় না। এই জন্য সমস্ত প্রকার ক্ষোভ, চিন্তা, ভাবনা, পরিণাম সব পরিত্যাগ করো গোপীগণ, করে আমার কথা শোনো। ধর্ম রক্ষতির ধার্মিক, কাজেই সেই ধর্মের মর্যাদা দিতে হবে তোমাদের। তোমরা যাও নিজে নিজের ঘরে গিয়ে সংসার করো, তাহলে স্বর্গপ্রাপ্ত হতে পারবে। শুকমণি বলছেন তারা মূর্ছা দশায় প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তারপরে যেন সম্বিত যখন তাদের ফিরে এলো, তখনও যেন কৃষ্ণ এই কথাগুলো বলছে তাদের কানের মধ্যে ভেসে এলো। তখন তারা এই উপেক্ষা বচন শ্রবণ করে কৃষ্ণকে আর উপেক্ষা করতে পারলেন না। তুমি আমাদের যত উপেক্ষা করো, আমরা কখনো তোমাকে উপেক্ষা করব না। এই হচ্ছে গোপী প্রেমের বৈশিষ্ট্য। আর এই প্রেমটি হচ্ছে বিশ্বমানবের একমাত্র সাধ্য বস্তু, যা শত শত ঘাত প্রতিঘাতে কখনো স্তব্ধীভূত হয় না। এই জন্য রূপ গোস্বামী পাদ প্রেমের সংজ্ঞা বলছেন। কাকে প্রেম বলবো? সর্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যাপি ধ্বংস কারণে যদ ভাব বন্ধনং জনবুধই সপ্রেমা নিগদ্যতে। প্রতি মুহূর্তে যা ধ্বংস হওয়ার কারণ সৃষ্টি হচ্ছে, খণ্ডিত হওয়ার কারণ সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু হলেও কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে না। এমন যে নায়ক নায়িকার ভাববন্ধন, তাকেই বলা হয় প্রেম। হেন প্রেম নিলোকে নাহি হয়। কেন এই প্রেমটা হয় একমাত্র ভগবান আর ভক্তেই। কোনো নারী পুরুষ যুবক যুবতী এই সমস্ত প্রেমের কথা শুনে তারা যদি ব্যবহারিক জীবনে অনুসরণ করবার চেষ্টা করে, কোনোদিন হবে না। কেন না? এটা অপ্রাকৃত বস্তু। তা দেখো, এই যে এত উপেক্ষা, তবু গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলতে পারছেন না এবং ভাবতেই পারছেন না যে কৃষ্ণকে ত্যাগ করে আমরা যাব বা যেতে হবে। তাদের কাছে কৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই সমান।
তুমি যদি আমাদের উপেক্ষা করো সেটাও মধুর, আর তুমি যদি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করো সেটাও মধুর। আমরা সবই তোমার আশীর্বাদ কৃপা বলে গ্রহণ করব। মহারাজ তাদের দশাটা কেমন জানো? সেই হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ থেকে জলধারা নামে কত দেশ, কত অঞ্চল, কত প্রদেশ, কত গ্রাম গঞ্জ একে বেঁকে কত বাধা প্রাপ্ত হয়ে কোথায় চলেছে? সমুদ্রে। এইবার যখন সমুদ্রে গিয়ে মিলে তখন একটা দৃশ্য দেখা যায় কি না, সমুদ্র তখন উথাল পাথাল ঢেউ তুলে ওই নদীর জলকে প্রতিহত করতে থাকে। যেন সমুদ্র বলছে, না না তুমি এসো না, ফিরে যাও ফিরে যাও ফিরে যাও। এই বলে শত শত তরঙ্গের অভিঘাতে সেই নদীকে প্রতিহত করবার কতই না চেষ্টা করে, কিন্তু নদী কি আর কখনো ফিরে যায় তার উৎসস্থানে? সমুদ্রের সব তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতকে সহ্য করে পরিণামে সে সমুদ্রেই পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ঠিক তেমনি এই গোপীগণ এসেছেন সেই নদীর মতন শ্যাম সমুদ্রের কাছে। আজ শ্যাম সমুদ্রের কাছে যখন তার আত্মসমর্পণ করেছেন, তখন যেন শ্যাম সমুদ্র কত কত উপেক্ষা বাণীর তরঙ্গ তুলে তাদের অভিঘাতে জর্জরিত করছে যে না না আমি তোমাদের গ্রহণ করতে চাই না, গ্রহণ করতে চাই না। কিন্তু গোপিকাগণ তারা সবই বরণ করে নেন, আঁচল পেতে নেন। আশ্লিষ বা পাদরতাং পিনুষ্টুমা মদর্শনার মর্মহতং করতু বা যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট মত প্রাণনাথস্তু সয়েব না পর। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মুখোদ্গীর্ণ এই রস, এই গোপী প্রেমের চরম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হয়েছে মহাপ্রভুর বাণীতে। আশ্লিষ বা পাদরতাং পিনুষ্টুমা, আমাদেরকে নেবির ভালোবাসা মাখা আলিঙ্গনে কৃতকৃতার্থই করুন, আর উপেক্ষায় পদদলিতই করুন, এবং দর্শন না দিয়ে আমাদেরকে নিরন্তর মর্মাহত করুন। যথা তথা বা বিদধাতু, তিনি যাই করুন। মত প্রাণনাথস্তু সর্বনাপর, সেই গোবিন্দ ছাড়া আমাদের প্রাণনাথ কেউ নেই, কেউ নেই, কেউ নেই। এই হচ্ছে গোপী প্রেমের বৈশিষ্ট্য। আমি কৃষ্ণ পদ দাসী, তেহ রস সুখ রাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ, কিবা না দেন দর্শন, জারেন মোর তনু মন, তবু তেহ মোর প্রাণ নাথ, তবু তেহ মোর প্রাণনাথ। গোপীগণ একটু চেতনা ফিরে পেয়ে তারা যেন তখনও শুনছেন উপেক্ষা বাণী, আর সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে যতই উপেক্ষা করো আমরা যাব না, যাব না। শেষে যদি প্রাণ বিসর্জন দিতেও হবে, বুঝতে পারছি আমরা। তা যদি প্রাণটা বিসর্জনই দিতে হয়,
তাহলে আমরা এইখানেই প্রাণ বিসর্জন দেব। তোমার সেই জননেত্র রসায়ন লাবণ্যকেলি সদন সুখময় তোমার এই বদনটা দেখতে দেখতে, আর আমাদেরও কিছু কথা আছে সব প্রাণের যত কথা তোমাকে প্রাণ খুলে নিবেদন করে তোমার চরণ প্রান্তে আমাদের এই জীবনের খেলা সঙ্গ করব। এটা যেন গোপীরা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন। নিয়ে তখন ওই যে কাঁদছিলেন আর চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, মৃজন্তং তখন নয়নটা মুছিলেন ভালো করে। এইবার শেষ দেখা একবার দেখে নি, আর শেষ কথাও বলেনি। তখন বলতে গিয়ে তারা প্রণয় কোপে আবিষ্ট হয়ে গেলেন। আমরা তো নিশ্চিন্তেই ছিলাম, বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে তোমার ভুবন ভোলা হাসি দেখিয়ে দেখিয়ে কত প্রকার ভঙ্গি করে সব কেড়ে নিলে তুমি, আর এখন উপেক্ষা বচন, এই একটু অভিমান। তাই গোপিকাগণ তখন চোখের জল মুছে গোবিন্দের দিকে একটুখানি তাকিয়ে তারা সেই প্রণয় কোপ ভরা ভাব নিয়ে গদগদ কণ্ঠে কিছু বলতে লাগলেন। কি বলতে লাগলেন? মৈবং বিব অর্হতি ভবান গদিত নিঃসংসং সন্তজ্য সর্ব বিশাংস্তব পাদমূলম ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা তজস্মান দেব আদি পুরুষ ভজতে মুমুক্ষুন। তারা গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে প্রণয় কোপের সঙ্গে বলতে লাগলেন, হে প্রীতম মৈবম বিভ অর্হতি, হে বিভ। কেন না গর্গাচার্য তোমাকে নারায়ণ সমগুণই বলেছেন, আর আমরাও দেখেছি তোমার অপ্রাকৃত গুণের শেষ নাই, শেষ নাই। অত বড় গোবর্ধন অবলীলাক্রমে বাঁহাতির কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে ধারণ করলে। তা এই যে অলৌকিক অশরীরী শক্তি, এটি ভগবত তত্ত্ব না হলে থাকে না। এই জন্য বিভো, হে প্রীতম মৈবম ভবান গদিতুম, তোমার এরকম উপেক্ষা বাণী এত নিষ্ঠুর কেন? অস্ত্র দিয়ে যদি কাউকে ছেদন করা হয় তা শরীরেই কষ্ট পায়, মন কিন্তু ছেদন হয় না। আর বাক্য অস্ত্রের দ্বারা মন যখন ছেদন করা হয় তখন শরীর ছেদনের চাইতো সেটা বেদনাদায়ক। এই জন্য ন অর্হতি গদিত, এমন নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার উচিত নয়। কাদেরকে তুমি বলছো চিন্তা করে দেখো। সন্তজ্য সর্ববিশংস্তব পদমূলম, আমরা ফিরে আবার যে যাব ঘরে গিয়ে সংসার করব, এই স্বপ্নটা এখনো আমাদের ভেতরে জাগেনি। আজকে অন্তত তোমার বংশীর আমন্ত্রণে আমরা এসেছি এক মন এক প্রাণ হয়ে, আর ফিরে যাওয়ার স্বপ্নটা রাখি নাই, একেবারে মুছেই দিয়েছি। তো এইভাবে যে সন্তজ্য সর্ববিশাংস্তব মাধুমূলম, সমস্ত বিষয় ত্যাগ করে
তোমার চরণকে আশ্রয় করেছি। কেন করেছি? না রাধারানী বলছেন যে ভাবিয়া দেখুন এতিন ভুবনে আরো মোরো কেহ আছে, এখন রাধা বলে কেহ শুধাইতে নাই, দাঁড়াবো কাহারও কাছে। কাজে তুমি অগতির গতি শাম। আর তাছাড়া দেখো, ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা তেজস্মান দেব যথাদি পুরুষ ভজতে মুমুক্ষুন। আদি পুরুষ ভগবান নারায়ণ, তাকে যখন মুক্তিকামী সমস্ত ভক্তগণ প্রাণ ভরে ভজন করেন, তাদের প্রাণের প্রার্থনা নিবেদন করেন, আহা তিনি যে ভক্তবৎসল, ভক্তের ভক্তিতে তিনি চিরকালের জন্য বিকিয়ে আছেন। তাই সেই আদি পুরুষ ভগবান কখনো শরণাগত ভক্তকে উপেক্ষা করেন না, বঞ্চিত করেন না, তাদেরকে ত্যাগ করেন না, তাদেরকে উপেক্ষাও করেন না। তা সেই তুমি আমাদেরকে এভাবে উপেক্ষা করো না। তোমার চরণে আমাদের একটি নিবেদন রয়েছে। শোকমণি বলছেন, মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ 10টি শ্লোক বলেছেন গোপীগণের উদ্দেশ্যে। কেন? এই গোপীদের কথা বলানোর জন্য, যে কথার মধ্য দিয়ে গোবিন্দ ওজন করে নিতে পারবেন যে গোবিন্দের জন্য গোপীগণের হৃদয়ের বাক্সের মধ্যে কি পরিমাণ প্রেম রত্নটা আছে। আজকে যেন সেই গোবিন্দের স্বপ্নটা পূরণ হতে চললে এইবার গোপী এই প্রথম প্রণয় কোপে এই কথাটি বললেন, গোবিন্দ শুনছেন। তারপরে গোপীগণ একের পর এক বলে চললেন। পরবর্তীতে কি বক্তব্য রাখলেন প্রীতম গোবিন্দের উদ্দেশ্যে আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এইখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।